Hello students, now we are going to see 7th Maths Chapter 3 Algebra Part 1 Exercise 3.1. Now I am going to explain exponents and powers. Large numbers வந்து simplified formula வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். For example வந்து 16 that is equal to 8 into 2. 8 2s are வந்து 16 that is equal to 4 into 2 into 2. 4 2s are 8, 8 2s are 16 that is equal to 2 into 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So இந்த மாதிரி வந்து நம்ம represent பண்ணலாம். The 2 வந்து 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. இந்த 4 times வந்து நம்ம repeatedா எழுதி இருக்கிறோம். இந்த 2 வந்து 4 times repeatedா எழுதுறதுக்கு பதிலா நம்ம simplify formula எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 2 to the power 4 அப்படின்னு எழுதலாம். இந்த 2 to the power 4ன்றது வந்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 raised to the power of 4 or 2 to the power of 4 or 2 power 4 இப்படி நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். So இந்த method of representing a number, இந்த நம்பரை வந்து எப்படி represent பண்றது அப்படின்னா exponential form அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி represent பண்றதுக்கு exponential form அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து 2 is the base and 4 is the exponent. அதாவது இந்த 2 to the power 4 அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, அதுல 2 வந்து base அப்படின்னு சொல்லுவோம், 4 வந்து exponentன்னு வந்து சொல்லுவோம். So இததான் வந்து large number வந்து exponents and powersல வந்து எப்படி simplify பண்றது அப்படின்றது. இததான் வரப்போற exerciseல இருக்க sumsக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போறோம். If A and B are any non-zero numbers and M and N are natural numbers, then first subdivision A to the power M into A to the power N that is equal to A to the power M plus N. இதை வந்து product rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். Second subdivision A to the power M divided by A to the power N that is equal to A to the power M minus N, M greater than N. இதை வந்து quotient rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். Third subdivision A to the power M whole to the power N that is equal to A to the power M into N. இதை வந்து power rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fourth subdivision A into B whole to the power M that is equal to A to the power M into B to the power M அப்படின்னு வந்து எழுதலாம். அடுத்தது fifth subdivision A by B whole to the power M that is equal to A to the power M divided by B to the power M. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து சம்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றது எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். Now I am going to explain exercise 3.1. First one, fill in the blanks. First subdivision, the exponential form 14 to the power 9 should be read as 14 power 9. 14 to the power 9 வந்து நம்ம 14 power 9 அப்படின்னு வந்து நம்ம read பண்ணலாம். Second subdivision, the expanded form of P cube Q square is, P வந்து P cube கொடுத்திருக்கிறதுனால P வந்து 3 times எழுதணும், P into P into P. அடுத்தது Q square கொடுத்திருக்கு, so இதை 2 times எழுதணும், Q into Q. So இந்த P cube Q square வந்து நம்ம எப்படி expanded formula எழுதலாம் அப்படின்னா P into P into P into Q into Q. அடுத்தது third subdivision, when base is 12 and exponent is 17, its exponential form is, அதாவது இங்கே base வந்து 12 கொடுத்திருக்காங்க, exponent 17 கொடுத்திருக்காங்க. So the exponential formula எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 12 to the power 17. அடுத்தது fourth subdivision, the value of 14 into 21 to the power 0 is 1. 1 தான் இதுக்கு ஆன்சர். என்னன்னா since A to the power 0 that is equal to 1, எந்த வேரியபிள் அல்லது நம்பர் எது இருந்தாலும் அதோட பவர் 0 இருந்தா அதோட வேல்யூ வந்து 1. So that is equal to 1. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Second question, say true or false. First subdivision 2 cube into 3 square that is equal to 6 to the power 5. இது வந்து false statement. ஏன் அப்படின்னா A to the power M into B to the power M that is equal to A into B to the power M. அதாவது base வந்து different-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா power வந்து same-ஆ இருக்கணும். இங்க base 2 and 3 வந்து different-ஆ இருக்கு, power வந்து different-ஆ இருக்கு. So that is equal to 6 to the power 5 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து பவர் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்டே வந்து ஃபால்ஸ். சோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ். செகண்ட் சப்டிவிஷன் 2 to the power 9 into 3 square that is equal to 2 into 3 to the power 9 into 2. இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இது என்ன அப்படின்னா இந்த பேஸ் வந்து டிஃபரா இருந்துச்சுன்னா பவர் வந்து சேமா இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்முலா வந்து எழுத முடியும். இங்க வந்து பேஸும் டிஃபரா இருக்கு, பவரும் வந்து டிஃபரா இருக்கு. சோ இந்த வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கு
ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம். தேர்ட் சப்டிவிஷன் 3 to the power 4 into 3 to the power 7 that is equal to 3 to the power 11. இது வந்து 2 என்ன அப்படின்னா a to the power m into a to the power n that is equal to a to the power m plus n. இங்க வந்து பவர் வந்து 4 கொடுத்திருக்கு, இங்க பவர் வந்து 7 கொடுத்திருக்கு. 4 plus 7 வந்து 11. So that is equal to 3 to the power 11 அப்படின்றது true. இந்த statement true அப்படின்றதுனால இதோட ஆன்சர் வந்து true. Fourth subdivision 2 to the power 0 that is equal to 1000 to the power 0. The statement true அப்படினா true தான். ஏனா since a to the power 0 that is equal to 1. Variable எதா இருந்தாலும் number எதா இருந்தாலும் அதோட power வந்து 0 that is equal to 1. இங்க வந்து 2 to the power 0 நாலும் 1 தான், 1000 to the power 0 நாலும் 1 தான். So 1 is equal to 1. The statement true, so true அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது fifth subdivision 2 cube less than 3 square. The statement true அப்படினா true தான். ஏனா 2 cube வந்து 2 into 2 into 2 வந்து 8. 3 square வந்து 3 into 3 வந்து 9. 8 வந்து less than 9. So 2 cube வந்து less than 3 square. இந்த statement வந்து true. So அதோட answer வந்து true அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். Third question, find the value of the following. First subdivision 2 to the power 6. The 2 to the power 6 வந்து எப்படி expand பண்ணலாம்னா that is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. இது வந்து that is equal to 64. அதாவது 2 into 2 into 2 வந்து என்னது 2 2s are 4, 4 2s are 8. அது மாதிரி இந்த 3 2 எடுத்துட்டோம்னா 2 2s are 4, 4 2s are 8. 8 into 8 வந்து 64. So the answer வந்து 64. Second subdivision 11 square that is equal to the expand பண்றது எப்படின்னா 11 into 11. 11 11s are வந்து 121. So that is equal to 121. இது வந்து இதோட answer. Third subdivision வந்து 5 to the power 4. இது similar sum. இதை homework செஞ்சிருங்க. Fourth subdivision வந்து 9 cube that is equal to the எப்படி expand பண்ணலாம் அப்படின்னா 9 into 9 into 9. 3 times வந்து நம்ம எழுதலாம். அடுத்தது 9 into 9 வந்து 81. அந்த 81 அந்த 9 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 9 1 is 9, 9 8s are வந்து 72. So that is equal to 729. இதுதான் வந்து இந்த questionோட answer. Next fourth sum, express the following in exponential form. First subdivision வந்து 6 into 6 into 6 into 6. இது 6 வந்து 4 times repeat ஆயிருக்கு. கொடுத்திருக்கிற நம்பர் வந்து 6, அதை எழுதிக்கிறோம். இது வந்து 4 times repeat ஆயிருக்கு. So 4 எழுதிக்கிறோம். That is equal to 6 to the power 4. இதுதான் இந்த questionோட answer. Second subdivision t into t. இது வந்து similar sum. இதை homework எழுதிருங்க. Third subdivision 5 into 5 into 7 into 7 into 7. So இந்த number வந்து 5 எழுதிக்கிறோம். இது வந்து 2 times repeat ஆயிருக்கு. So square 5 square அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது இந்த 7 into 7 into 7. இந்த number வந்து 7. அடுத்தது 3 times repeat ஆயிருக்கு. So cube எழுதிக்கிறோம். So 5 into 5 into 7 into 7 into 7. அதை எப்படி எழுதலாம்னா that is equal to 5 square into 7 cube அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Fourth subdivision 2 into 2 into a into a. இது வந்து similar sum தான். இதை வந்து homework செஞ்சிருங்க. Fifth sum, express each of the following numbers using exponential form. அது கொடுத்திருக்கிற நம்பரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா exponential formல எழுதணும். First subdivision வந்து 512. Solution 512 வந்து எழுதிக்கிறோம். இது even number. So 2 வால divide பண்றோம். So 2 2s are 4, balance 1 இருக்கும் 11, 5 2s are 10, அடுத்தது balance 1 இருக்கும் 12, 6 2s are வந்து 12. Again 256 வந்து even number. 2 வால divide பண்றோம். 1 2 is 2, 2 2s are 4, இதுல balance 1 இருக்கும் 16, 8 2s are 16. So 128 எழுதிக்கிறோம். Again இது வந்து even number. So 2 வால divide பண்றோம். So 6 2s are 12, இது வந்து 4 2s are 8, 64. Again வந்து even number. 2 வால divide பண்றோம். 3 2s are 6, அடுத்தது 2 2s are 4, 32 even number. So 2 வால divide பண்றோம். 1 2 is 2, balance 1, 12, 6 2s are 12, 16. Again even number. 2 வால divide பண்றோம். 8 2s are வந்து 16, அடுத்தது even number. அதனால 2 வால divide பண்றோம். 4 2s are 8, again 2 எழுதுறோம். 2 2s are 4, இது வந்து even number. 2 எழுதிக்கிறோம். 2 1 is 2, அதாவது 1 2 is 2, இங்க வந்து 1 எழுதிக்கிறோம். So இது எப்படி வந்து ஃபேக்டர்ஸா வந்து நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா 512 வந்து 2 வால டிவைட் பண்ணா எத்தனை 2 இருக்கு அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணோம்னா 1 2 3
4 5 6 7 8 9. So நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்முல 512 that is equal to 2 into 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 2. So 9 times வந்து நம்ம எழுதி இருக்கிறோம். So that is equal to 2 to the power 9 அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்முல எழுதலாம். இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Second subdivision 343. Solution வந்து 343 எழுதிக்கிறோம். அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஆட் நம்பர், அதோட வந்து இது 7 ஆல தான் வந்து டிவைட் பண்ண முடியும். ஸோ 7 எழுதிக்கிறோம். 34ல வந்து 4 7s are 28. 28 போக இதுல வந்து பேலன்ஸ் 6 இருக்கும். 63 வந்து 9 7s are 63. ஸோ 49 எழுதிக்கிறோம். இந்த 49 வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 7. ஸோ 7 எழுதிக்கிறோம். 7 7s are 49. அகைன் வந்து 7 எழுதுறோம். 1 7 is 7. ஸோ 343 எத்தனை 7 இருக்கு அப்படின்னா 3 7 இருக்கு. 343 that is equal to 7 into 7 into 7. இங்க வந்து நம்பர் வந்து 7, இது 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ 7 into 7 into 7 வந்து that is equal to 7 cube அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ 343 that is equal to 7 cube. இதுதான் வந்து நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம். தேர்ட் சப்டிவிஷன் 729. Solution 729. இது odd number இருக்கு. So 3 ஆல டிவைட் பண்றோம். 2 3s are 6, balance 1, 4 3s are 12, இது 3 3s are 9, 243 வந்து odd number, so 3 ஆல divide பண்றோம். 8 3s are 24, 1 3 is 3, again வந்து இது odd number, 3 ஆல divide பண்றோம். 2 3s are 6, balance வந்து 2 இருக்கு, 21, 7 3s are வந்து 21, so அந்த 27 வந்து நமக்கு odd number, so again நம்ம 3 போடுறோம். 9 3s are 27, அடுத்தது வந்து இதை 3 ஆல divide பண்றோம். 3 3s are 9, again 3 போடுறோம். that is equal to அது வந்து 3 divide பண்ணி 3 ஆல போட்டா 1 3 is 3, இங்க வந்து 1 அப்படின்னு ஆன்சர் வருது. 729 இதுல வந்து 3s வந்து கவுண்ட் பண்ணா 1 2 3 4 5 6, that is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 6 times வந்து எழுதிக்கிறோம். so இந்த நம்பர் வந்து 3, 6 times வந்து நம்பர் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. so 3 to the power 6, so that is equal to 3 to the power 6. 729 வந்து நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 3 to the power 6 அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். Fourth subdivision 3125. சொல்யூஷன்ல வந்து 3125 எழுதிக்கிறோம். இது வந்து 5ல எண்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து 5 ஆல டிவைட் பண்றோம். 6 5s are வந்து 30, பேலன்ஸ் 1, 12 இருக்கு. 2 5s are 10, பேலன்ஸ் 2 இருக்கு, 25, 5 5s are 25, 625. அகைன் நம்ம என்ன பண்றோம் 5 ஆல டிவைட் பண்றோம். 1 5 is 5, பேலன்ஸ் 1, 12 இருக்கு. 2 5s are 10, பேலன்ஸ் 2, 25, 5 5s are 25. அடுத்தது 5 ஆல டிவைட் பண்றோம். 2 5s are 10, பேலன்ஸ் 2, 25, 5 5s are வந்து 25. so 25 5 ஆல டிவைட் பண்றோம். அடுத்தது வந்து 5 5s are 25. அகைன் நம்ம 5 போடுறோம். 1 5 is 5, இங்க வந்து 1 வருது. so 3125 இதுல வந்து 5 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் எழுதி இருக்க அப்படின்னா 1 2 3 4 5, that is equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5. so இந்த நம்பர் வந்து 5, அது எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 5 டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. so that is equal to 5 to the power 5. 3125 வந்து நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that is equal to 5 to the power 5. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Sixth sum, identify the greater number in each of the following. First subdivision 6 cube or 3 to the power 6. Solutionல வந்து எழுதிக்கிறோம். 6 cube வந்து எப்படி எழுதலாம் expanded formலனா that is equal to 6 into 6 into 6. 6 6 are வந்து 36, அதை 6 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா 6 6 are 36, பேலன்ஸ் 3, 6 3s are 18 plus 3 வந்து 21. so 6 cube வந்து that is equal to 216 அப்படின்னு எழுதலாம். அடுத்தது 3 to the power 6, இது வந்து that is equal to expanded formல 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 அதை எழுதிக்கலாம். இது வந்து 3 3s are 9, 9 3s are வந்து 27. அதே மாதிரி இதுவும் 3 3s are 9, 9 3s are வந்து 27. so 27 27 மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா
7 7s are 49, 9 எழுதிக்கிறோம் 4. 7 2s are 14, 14 plus 4 வந்து 18. 2 7s are 14, balance 1, 2 2s are 4 plus 1 வந்து 5. இதை ஆட் பண்ணோம்னா 9, 8 plus 4 வந்து 12, balance 1, 1 plus 1 2, 2 plus 5 வந்து 7, that is equal to 729. 3 to the power 6 வந்து 729. So இந்த 216, 729 இதுல வந்து எது கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னா 729 தான் வந்து நமக்கு கிரேட்டர் நம்பர். ஸோ நம்ம அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 729 கிரேட்டர் than 216. 729 வந்து 3 to the power 6. ஸோ இங்க 3 to the power 6 எழுதிக்கிறோம். கிரேட்டர் than 216 வந்து 6 கியூப், அது வந்து 6 கியூப் எழுதிக்கிறோம். அதே மாதிரி 729 கிரேட்டர் than 216. ஸோ therefore 3 to the power 6 வந்து கிரேட்டர் than 6 கியூப். நமக்கு வந்து கிரேட்டர் நம்பர் என்ன அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ therefore 3 to the power 6 வந்து is greater. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். செகண்ட் சப்டிவிஷன் 5 கியூப் ஆர் 3 to the power 5. இதுல இந்த நம்பர்ல எது வந்து கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன்ல 5 கியூப் எழுதிக்கிறோம். 5 கியூப் எப்படி எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ல எழுதணும் அப்படின்னா that is equal to 5 into 5 into 5, that is equal to 125. அதாவது 5 5s are வந்து 25, 25 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 5 5s are 25, பேலன்ஸ் 2, 5 2s are 10, 10 plus 2 வந்து 12, so 125. so 5 கியூப் that is equal to 125 அப்படின்னு நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதலாம். அடுத்தது 3 to the power 5. 3 to the power 5 எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்? that is equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. இதுல வந்து 3 3s are 9, 9 3s are வந்து 27. இங்க 3 3s are 9, இந்த 27 9 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 9 7s are 63. அடுத்தது பேலன்ஸ் 6, 9 2s are 18, 18 plus 6 வந்து 24. so that is equal to 243. so 3 to the power 5 that is equal to 243. the 243 125ல எது கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னா 243 தான் வந்து கிரேட்டர் நம்பர். ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம். 243 வந்து கிரேட்டர் than இது வந்து 125. 243 வந்து என்ன வேல்யூ? 3 to the power 5. அதே மாதிரி 125 வந்து 5 கியூப். ஸோ therefore 3 to the power 5 வந்து கிரேட்டர் than 5 கியூப். ஸோ இதில் நமக்கு கிரேட்டர் நம்பர் தான் வேணும். ஸோ என்ன எழுதணும்? therefore 3 to the power 5 is greater. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். தேர்ட் சப்டிவிஷன் 2 to the power 8 or 8 ஸ்கொயர். இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது வந்து கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் 2 to the power 8 எழுதிக்கிறோம். 2 வந்து 8 டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்றோம். that is equal to 2 into 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 2. so 8 டைம்ஸ் வந்து எழுதிக்கிறோம். so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. இந்த 4 நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 16 கிடைக்குது. அதே மாதிரி இந்த ரிமைனிங் 4 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. so 16 into 16 இதை வந்து ப்ராடக்ட் பண்றோம். 6 6 are 36, பேலன்ஸ் 3, 166, 6 plus 3 வந்து 9, 166, 1 1 is 1. இதை ஆட் பண்றோம் 6, 9 plus 6 வந்து 15, 5 எழுதிக்கிறோம், பேலன்ஸ் 1, 1 plus 1 வந்து 2, 256. so இதோட ஆன்சர் வந்து that is equal to 256. 2 to the power 8 that is equal to 256. next வந்து 8 square that is equal to 8 into 8 ன்னு எழுதிக்கிறோம். 8 8s வந்து 64. so 2 to the power 8 வந்து 256, 8 square வந்து 64. இந்த ரெண்டு நம்பர்ல எது கிரேட்டர் நம்பர் அப்படின்னா 256 தான் வந்து கிரேட்டர் நம்பர். so 256 greater than 64 அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். 256 வந்து 2 to the power 8, so therefore 2 to the power 8 வந்து greater than 64 வந்து 8 square, greater than 8 square அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். நமக்கு வந்து greater number தான் வேணும். so therefore 2 to the power 8 is greater. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Seventh sum, simplify the following. First subdivision 7 square into 3 to the power 4. Solutionல கொடுத்திருக்கிற numbers அப்படியே எழுதிக்கிறோம். 7 square into 3 to the power 4. That is equal to 7 square எப்படி expand பண்ணலாம்னா 7 into 7 into 3 to the power 4 வந்து எப்படி expand பண்ணலாம்னா 3 into 3 into 3 into 3. இது வந்து 7 7s are வந்து 49. இங்க 3 வந்து 4 times இருக்கு. 3 3s are 9. இது 3 3s are 9. 9 into 9 வந்து 81. So இந்த 49 81 வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணணும்.
எப்படின்னா 49 into 81 ப்ராடக்ட் பண்றோம். 1 9 is 9, 1 4 is 4, 8 9s are வந்து 72, 2 எழுதிக்கிறோம், பேலன்ஸ் 7, 4 8s are வந்து 32, 32 plus 7 வந்து 39. இதை ஆட் பண்ணோம்னா 9, 4 plus 2 6, 9 எழுதிக்கிறோம், 3 எழுதிக்கிறோம். So that is equal to 3969. So 7 square into 3 to the 7 square into 3 to the power 4 அதை ப்ராடக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 3969 அப்படின்னு கிடைக்குது. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். செகண்ட் சப்டிவிஷன் வந்து 3 square into 2 to the power 4. சொல்யூஷன் 3 square into 2 to the power 4. இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 3 square வந்து 3 into 3 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். 2 to the power 4 வந்து 2 into 2 into 2 into 2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். That is equal to 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 2. 3 3s are வந்து 9 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So that is equal to 9 into 16 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். இது ரெண்டு நம்பர் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணணும். 16 into 9, 9 6 are 54, 4 எழுதிக்கிறோம், பேலன்ஸ் 5, 1 9 is 9, 9 plus 5 வந்து 14. So that is equal to 144. So 3 square into 2 to the power 4 வந்து எப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா that is equal to 144. Third subdivision 5 square into 10 to the power 4. சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ஸ் எழுதிக்கிறோம். 5 square into 10 to the power 4. இதை எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா that is equal to 5 square 5 into 5 எழுதிக்கிறோம். 10 to the power 4 வந்து into 10 into 10 into 10 into 10 எழுதிக்கிறோம். So 5 into 5 வந்து 25. அடுத்தது 10 into 10 into 10 into 10 வந்து இங்க 4 times கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் 1 எழுதிட்டு இந்த 4 zeros வந்து எழுதிக்கணும். That is equal to 25 into 10,000. So இதை ப்ராடக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா that is equal to 25 அப்படியே எழுதிக்கிறோம். இங்க 4 zeros இருக்கு. So இந்த 4 zeros வந்து எழுதிக்கிறோம். So இதோட 5 square into 10 to the power 4 அப்படின்னா இதை ப்ராடக்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா that is equal to 2,50,000 அப்படின்னு கிடைக்குது. அதாவது 25 4 zeros 2 lakh and 50,000 அப்படின்னு கிடைக்குது. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Recap. In this video we have seen exercise 3.1 sums 1 to 7. Thank you students.